हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। भल से चिंता करी गोटे मांकड़र चित्र को बाछंतु और देखंतु एबे आपन को किए मिस करुच्ची अर्थात किए आपन को एबे मन पकाउची बा खोजुची। देखंतु आमे एही पर किछि वीडियो जहा कि प्रश्न भविष्य पर आधारित होइथाय एही पर किछि वीडियो आमे मझिरे मझिरे आपन को पई आनि करि आसिथाउ कारण आपन एहा को पसंद करूछंती। एही वीडियोटी आमे आपन को अतीत वर्तमान भविष्यत आपन को एबे के मिस करूछंती कि आपण दूरे जाइतिले एवं आपण को खोजुचंती सेपरि किछि कथा मते वीडियोटी रही अछि। आमे आपनकर मन को पढ़ी पारला भली किछि कथा एथिरे कहिबो। आपण को भल लागितिले लाइक टे निश्चित करिवे एवं अन्यन सह शेयर मते अवश्य करंतु। देखंतु एमिति केही भी व्यक्ति नाहंती जे कि निजर भविष्यत को अन्यठारु सुनिବାକୁ इच्छा रखि नथांती। जे भी आपनकर भविष्य कहि दै थाए अतीत कोन आपण करिथिले ताहा कहि दै थाए ताको आपण बहुत भल भाव विश्वास करिथांती। तो एपर किछि शास्त्र मध्य रही अछि जहा कि आपनकर अतीत वर्तमान और भविष्यत विषय रे किछि ना किछि संकेत प्रदान करिथाए। एहा आपनकर मनर भावना पर वर्तमान आपनकर स्थिति पर एही वीडियोटी आधारित। आपण वर्तमान एही जो तीनोटी मांकड़ देखुछंती जहां को गांधीजीकर तीनोटी बंदर बोली कुहा जाय थाए जहा कि जणे किछि देखु नाही, जणे किछि सुनु नाही एवं जणे किछि कहु नाही। एही जो तीनोटी मांकड़ को आपण देखुछंती एहा आपण छोटिया पिला बेलू भी एही फोटोटी को आपण देखि आछंती। तो एहार आधार रे आमे आपण को कहबो कि आपण को किए बे मिस करूची, आपण मध्य कहा विषय अधिक चिंता करूछंती, के विषय को आपण एबे चिंतित अछंती, अतीतर के कथा वर्तमान आपण सहित चलुची जहा कि आपण सेति में चिंतित सब किछि जानिबे वीडियोटी माध्यम रे। तो वीडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यंत देखंतु। एही कथा गुडी को मनगढ़ा कथा भाबिबे नाही। प्रकृत में जदि आपन भिडियोटी आपन हृदय को छुई थाए तेज निश्चित रूप भिडियोटी को लाइक करने सहित अन्य अधिक शेयर करूँ जहाँफल कि से भिडियोटी किसी कम आसपर। तो ये आसतु मुख्य टपिक उपरको आसवा कि आपड़ एही तीनोटी मांकड़ मान जहाँकि गोटे आखिरे हाथ देती अर्थात से किसी देखुना, जड़े कान हाथ देती जी कि सी कहूँ मुझे शुणुना एवं जड़े पार्टी हाथ देती से कहूँ मुझे कहबी ना। यह आमको पिलाटी बेलू शिखा जाए कि खराब जिनस देखंतु नहीं, खराब जिनस शुणु नहीं एवं खराब कथा कहतु नहीं। यही तीनोटी बंदर अर्थ यह ही होता है। तेज आम ए कौन शिक्षा करवा ताहा तो एक अलग विषय, किंतु आम यही भिडियोटर आधार में चित्र आधार में आपणकर भविष्य विषय किसी कहवाक जाऊँ। तो ये भिडियोटी को निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखंतु। तो ये आपण 3 सेकेंडर समय देगला बाछंतु गोटे मांकड़ और आम कहबू आपण विषय किसी। तो मु आशा कर बाछि सारी निज पसंदर मांकड़टी को। तो देखंतु जदि आपण 1 नंबर मांकड़टी को बाछि जी कि आखिरी हाथ देची जे कि कहूँ कि मु केबे भी किछि खराब देखिबी नाही, तो आपण केउ प्रकार व्यक्ति आपणकर विशेषत्व कौन किए भी आपण को मिस करूचे एवं कौन आपणकर भविष्य रही सब किछि जानिबे वीडियोटी माध्यम रे। देखंतु आपणकर वर्तमान सर्व सौभाग्य प्राप्तिर जोग विद्यमान। आपण गोटे शुभ दशा भोग होउछि। दशा फल अर्थ मान जश प्राप्ति जोग रहुछि। इच्छा अनुसार फल अवश्य आपण जीवन में भोगाभोग हेब। एबे जो शुभ फल आसुछि ता धीरे धीरे भोग हेब, कारण अशुभ फल शीघ्र भोग करने पड़ी थाए किंतु शुभ फल प्रायतः टिके समय आसी थाए। यह पूर्व आपण जावतीय दुख कष्ट भोग करिगले फलतः दुख दरिद्रता महाभय आतंक गुप्त शत्रु वृद्धि अजथा अपव्यय मानसिक अस्थिरता मध्य नाना प्रकार अशुभ फल भोग करछंती। तेबे एथर संसार को सर्वसौख्य जोग संगठित करिवार समय आसीछि। हठात धन प्राप्तिर शुभ संवाद पाइबे, बकेया कार्यर समापन समय आसीजिब, शरीर आरोग्य लाभ हेब, स्त्रींकर समस्त दुख मोचन हेब, गृह रे कोनोसी मांगलिक कार्य करिपारंती। तो एबे सुनिजानिबे कि आपन को किए बे मिस करछंती। देखंतु अति निकट में आपणकर कौन से एक बंधु सहित आपणकर झगड़ा होता बा जुक्तितर्क होता जहाँकि यही कारण सी आपण साथी कथा कहून आपण साथी किसी कथा होते। आपणकर कौन से प्रिय बंधु आपणकर कौन से प्रिय बंधु हो पारती, आपणकर पिलादिन मित्र हो पारती जी कि एवं आपण को मिस करछंती। आपण प्रति मन में सी अनुताप आणुछंती कि कहीं आपण दूरे गले। तो जदि एपरि किछि होइछि जे भी आपणठारु कोनसे आपणकर मित्र बंधु दूरे जाइछन्ती तांको आपण कॉलटी करंतु, मिस कॉलटी मध्य करंतु, देखिबे से पुणी आपणक पाखु फेरी आसबे।
କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ସବୁକିଛି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମହା ବିପଦରେ ବେଳେବେଳେ ପକାଉଛି। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦରଟିକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବାଛିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ହେଉଛି କି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାନରେ ହାତ ଦେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାହାର ଭରଣା କରିନପାରି ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ମହାଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଧି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ବହୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପଦପଦବୀରେ ଯଶପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ପ୍ରବେଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧିତ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ପାର୍ବତୀ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଖୁସି ମନରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଆଗକୁ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ପୂର୍ବଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଆପଣ ଅଶୁଭ କର୍ମରେ ହାତ ଦେଇ ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଆରାଧନା କରି ସତ୍ୟକର୍ମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି କରୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବାଛ ବିଚାର ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ କି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଯେତେ ବି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଗଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବସନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନିକଟତର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେଣି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କଥାର କଟୁତା କାରଣରୁ ଏବେ କଟିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ବୁଝିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ କି ଧୋକା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କଟିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିତ୍ରତା ହେବାର ମିଶିବାର କୌଣସି ଆଉ କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଛି, ପାଟିରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କି ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଅଛି କି ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କହିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭମୟ ହେବାର ଯୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ପାପଦୋଷ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ମନ୍ଦଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶୁଭଦଶା ଭୋଗ ହେବାର ଆଶା। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ଦଶା ଭୋଗ ଫଳରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଧାରଣ କଲେ ଭଲ, ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ହୋମ କରି ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ତୀର୍ଥ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ତ ମାନନ୍ତି, ସବୁ ତ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଭଲ କାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଗୁଣଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚୁଗୁଲି ଆଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ, ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ। ତ ଏତିକି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଦୁନିଆଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକଲା ରଖନ୍ତୁ। ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି କୁଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଖରାପ କଥା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ ଆଗକୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ମିତ୍ରତା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଥା ବଳରେ ହିଁ କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଟି ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କଲ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଶିଯିବେ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। କାହାର ବି କଥାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାରି କଥାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ବା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେন, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।